Hello everybody, welcome back to another session of financial accounting. In the yesterday's session we have discussed the important working notes related with the chapter consignment account. From today onwards we are going to start with example number 3 of chapter consignment account, which is on page number 110. So take out page number 110 of your textbook. We'll read the example first, then we'll pass the journal entries and we'll prepare the ledgers along with the working notes. So starting with the same, page number 110 of your textbook, example number 3. On 1st September 2010, Vijay and Company of Bombay sent consignment to Sanjay Brothers of Surat. Vijay consignment મોકલે છે, consignment એટલે goods, right? માલ મોકલે છે એવું કહી શકાય consignment એટલે, to Sanjay Brothers. તો સૌથી પહેલા તમારે એ નક્કી કરવાનું, જે બે નામ આપેલા છે એમાંથી consigner કોણ છે અને consignee કોણ છે, right? So in this example, Vijay and Company from Bombay is consignor and Sanjay Brothers of Surat is consignee. 1000 table fans costing ₹300 each. એટલે કે આનો મિનિંગ તમે એવો કરી શકો કે વિજય કંપની છે એ 1000 ફેન મોકલે છે 300 રૂપિયાની કિંમતે કોને? સંજય બ્રધર્સ ઓફ સુરતને. The freight and other charges on consignment amounting to ₹25. જ્યારે કન્સાઇનમેન્ટ મોકલે છે ત્યારે કન્સાઇનર પે કરે છે ₹25,000. 100 table fans were destroyed in transit due to accident and insurance company accepted the claim of ₹12,000. ટ્રાન્ઝિટ એટલે કે હેરાફેરીમાં રસ્તામાં, રાઈટ? તો 1000 ટેબલ ફેન્સ મોકલે છે વિજય એન્ડ કંપની, એમાં 100 ફેન્સ છે એ રસ્તામાં ક્યાંક ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, ડેમેજ થઈ જાય છે, રાઈટ? સો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એના ઉપર ક્લેમ એક્સેપ્ટ કરી દે છે ₹12,000નો. આ ગુડ્સ છે એ ઇન્શ્યોર્ડ હોય, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં રિસ્ક કવરેજ કયું હોય? સો કે મીનવાઇલ તમારા ગુડ્સમાં જે કોઈ બી ડેમેજ થશે, જે કોઈ બી ગુડ્સનું ડિસ્ટ્રોય થશે, એમાં જે કોઈ પણ લોસ થશે એ લોસની પ્રપોર્શનેટ અમાઉન્ટ તમને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી મળશે, રાઈટ? તો રસ્તામાં 100 ટેબલ ફેન્સ છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા કે ડેમેજ થઈ ગયા, રાઈટ? અને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ છે એ ક્લેમ એક્સેપ્ટ કરે છે ₹12,000નો. સંજય બ્રધર્સ પેઇડ 18,000 ફોર એક્સપેન્સ ઓફ રિમેઇનિંગ ગુડ્સ. એટલે કે સંજય બ્રધર્સ એટલે કે કન્સાઇની જ્યારે ગુડ્સ લેવા જાય છે ત્યારે કેટલા પે કરે છે? ₹18,000 પે કરે છે બાકીના ગુડ્સ માટે. સો રિમેઇનિંગ ગુડ્સ કેવી રીતે થશે? 1000 ટેબલ ફેન મોકલેલા છે, એમાં 100 ટેબલ ફેન્સ છે ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા છે કે ડેમેજ થઈ ગયા છે, રાઈટ? સો ઇન દેટ કેસ રિસીવ કરશે કન્સાઇની ઓનલી 900 ટેબલ ફેન્સ. ફાઇન. Next paragraph. The consignee accepted a bill of ₹1 lakh drawn by the consignor, which later discount for ₹95,000. હવે કન્સાઇની પાસેથી પૈસા લેવાના છે કેમ કે માલ મોકલેલો છે કન્સાઇનરે, રાઈટ? સો કેટલાનું બિલ છે? ₹1 લાખનું બિલ છે, કન્સાઇનર છે કન્સાઇનીને મોકલે છે. સો ધીસ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ બિલ્સ રિસીવેબલ ફોર કન્સાઇનર and bills payable for consignee, કે જે ડિસ્કાઉન્ટ થાય છે ₹95,000માં. From the account sale received from Sanjay Brothers, it was seen that 800 fans were sold at ₹450 each. તો સેલિંગ કેટલું થાય છે? 800 ફેનનું થાય છે ₹450 પર ટેબલ ફેન. Sanjay Brothers had paid ₹6,000 for storage and advertisement expense. ગુડ્સ એના ગોડાઉનમાં આવી ગયા પછીના જે એક્સપેન્સીસ છે એ સ્ટોરેજ એન્ડ એડવર્ટીઝમેન્ટ પે કરે છે ₹6,000. Consignee were entitled to a commission of 5% on sale. Prepare consignment account in the books of Vijay and Company. સો કન્સાઇનરની બુકમાં ખાલી કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ તમારે બનાવવાનું છે, એ જ પૂછેલું છે. બટ એઝ ઇટ ઇઝ આર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, will prepare journal entries in the books of consignor and will also prepare ledgers in the books of consignor, right? તો બંનેની પ્રેક્ટિસ તમને થઈ જાય.
Not only that, this example will include two of the important working notes of this chapter, that is valuation of closing stock and calculation of abnormal loss, right? So we'll move further with all these 4 items: journal entries in the books of consignor, that is Vijay and Company, ledgers in the books of consignor, and 2 working notes. One is of goods destroyed or no abnormal loss, and second one is for valuation of closing stock. So let us get it started. So I have written the journal entries well in advance. So this is the heading: journal entries in the books of Vijay and Company, consignor. Second technique api do, second hint api do. Whenever the example is going to be started, you need to clarify. તમારે નક્કી કરી લેવાનું કે વિજય એન્ડ કંપની કોણ છે, તો કે કન્સાઇનર છે, અને સંજય બ્રધર્સ શું છે, કન્સાઇની છે. રિપીટ કરું છું, કન્સાઇનર એટલે માલ મોકલનાર, માલના માલિક, અને કન્સાઇની એટલે માલ લેનાર, રિસીવ કરનાર, બરાબર છે? ધ પર્સન હુ રિસીવ્સ ધ ગુડ્સ, ધ એજન્ટ ઓર ડીલર. તો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યારે આ રીતે લખી લેવાનું, એટલે તમને અહીંયા નામ લખવામાં મિસ્ટેક ન થાય કે કન્સાઇનરની બુક છે તો કન્સાઇનર કોણ થયું, વિજય એન્ડ કંપની થયું. તો તમારે જર્નલ એન્ટ્રીનું હેડિંગ ઓલવેઝ આમ જ આપવું પડશે. ખાલી કન્સાઇનર આપી દેશો તો નહીં ચાલે, બિકોઝ દરેક એક્ઝામ્પલમાં નેમ્સ છે ડિફરન્ટ હોય. સો journal entries in the books of Vijay and Company, that is consignor, કેમ કે આપણને એ જ પૂછેલું છે, રાઈટ? અકાઉન્ટ જ ખાલી પૂછેલું છે, પણ આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એટલે બંને કરીએ છીએ, એન્ટ્રી અને લેજર. This is the only first example in which we will prepare journal entries, right? Otherwise, in all the examples, we will prepare just ledgers. Entries will be prepared in homework for your self-study. Fine? Okay. So, example start કરવાનું. Simple technique. Question read કરતા જવાનું અને entry pass કરતા જવાનું. This is the same technique that we have used in chapter joint venture as well, right? So the same way we are going to pass the entry. So on 1st September, goods are sent on consignment, 1000 table fan at ₹300. So when the goods are sent, entry will be consignment account debit to goods sent on consignment account, being 1000 table fans sent at ₹300 each. આ બધી જર્નલ એન્ટ્રી કઈ છે, જેનો મેં તમને ફોર્મેટ્સ આપી દીધા છે, એ જ બધી એન્ટ્રીઝ છે, બટ હિયર દેટ વુડ બી રેકોર્ડેડ અલોંગ વિથ ધ નરેશન એન્ડ ધી અમાઉન્ટ્સ. ફાઇન. નેક્સ્ટ, ધ ફ્રેટ એન્ડ અધર ચાર્જીસ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ અમાઉન્ટિંગ ટુ ₹25,000. તો આ શું કહેવાશે? એક્સપેન્સ વિચ ઇઝ પેઇડ બાય કન્સાઇનર. વિજય એન્ડ કંપની અહીંયાથી માલ મોકલવા માટે જે ખર્ચ ચૂકવે છે એની વાત કરે છે, right? So entry will be consignment account debit to cash account. કોઈ પણ expenses purchase હશે બધું consignment માં debit થશે. So consignment account debit to cash account. Narration being freight and other charges paid ₹25,000. So before starting with this example, it is compulsory for you all to learn the previous pro forma of your journal entries. Then and then only you will be able to understand this. તમે એક્ઝામ્પલ ચાલુ કર્યા પહેલાં આગળની એન્ટ્રી એક વખત જોઈ લેજો, યાદ રાખી લેજો, રેફર કરી લેજો, તો જ તમને આ એક્ઝામ્પલમાં સમજાશે કે આપણે શું કરીએ છીએ. ફાઇન. 100 table fans were destroyed in transit due to accident and insurance company accepted a claim of ₹12,000. તો આ એન્ટ્રી પાસ કર્યા પહેલાં આપણે એક વર્કિંગ નોટ કરવી પડશે, જે તમને હું બતાવી દઉં. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય એટલે કે અબનોર્મલ લોસ. તો કેટલા ફેન્સ ડિસ્ટ્રોયડ થાય છે? 100 ફેન્સ. અને એની કોસ્ટ પ્રાઇસ શું છે? પડતર કિંમત શું છે? 300. સો વોટ વિલ બી ધ કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ? જે ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થયા છે એની કોસ્ટ શું થશે? 300 into 100. સો દેટ વિલ બી 30,000. પછી આ ગુડ્સ છે એ ડેમેજ ક્યારે થયા? રસ્તામાં થયા. ડિસ્ટ્રોય ક્યારે થયા? રસ્તામાં થયા. એટલે કે કન્સાઇનરે આ ગુડ્સ મોકલી દીધા પછી. તો આના ઉપર નુકસાન કેટલું ભોગવવું પડે? તો કે એની પડતર કિંમતનું પણ નુકસાન થશે, પ્લસ આના ઉપર તમે જે એક્સપેન્સ પે કર્યા છે એનું પણ નુકસાન થશે. રીઝન બિંગ વેરી સિમ્પલ, 25,000 કન્સાઇનરે પે કર્યા છે એ કેટલા યુનિટ્સ માટે? 1000 યુનિટ્સ માટે પે કર્યા છે, કે જેમાંથી 100 છે ડેમેજ થઈ ગઈ છે, રાઈટ? તો એ 100 યુનિટ્સ ઉપરના જેટલા તમે એક્સપેન્સ પે કરેલા હોય એ પણ તમારા લોસ તરીકે ટ્રીટ થાય.
એટલા માટે જ આપણે હેડિંગ આપ્યું છે પ્રપોર્શનેટ એક્સપેન્સ પેઇડ બાય કન્સાઇનર. ફોર્મ્યુલા ઉપર જ આપણે જઈએ છીએ. નંબર ઓફ યુનિટ્સ, તો કેટલા ફેન ડિસ્ટ્રોય થયા 100 ઇન્ટુ એક્સપેન્સીસ પેઇડ ઓનલી 125,000 ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ. તો ટોટલ કેટલા યુનિટ્સ મોકલ્યા હતા 1000, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રપોર્શનેટ એક્સપેન્સ. આ સિમ્પલ શું છે, ત્રિરાશિનું જ કેલ્ક્યુલેશન છે કે 1000 યુનિટના 25,000 થાય તો 100 યુનિટ્સના કેટલા, બસ એ જ છે. તો 100 યુનિટ્સ ઉપર કેટલો એક્સપેન્સ લાગે 2500. તો કંપનીને લોસ કેટલો થયો હોય, તો કે આટલી કોસ્ટ પ્રાઇસ તો રિસીવ નહીં જ થાય, પ્લસ આટલા એક્સપેન્સ પણ એના ઉપર કરેલા છે, રાઈટ. સો ટોટલ અબનોર્મલ લોસ વિલ બી 32,500. નેક્સ્ટ, ક્લેમ્સ એક્સેપ્ટેડ બાય ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કેટલો ક્લેમ એક્સેપ્ટ કરે છે 12,000નો. સો 32,500 ટોટલ લોસ છે, એમાંથી 12,000 રૂપીઝ મળવા પાત્ર છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી. તો તમારો નેટ લોસ કેટલો થશે 20,500, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ વર્કિંગ નોટ ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ અબનોર્મલ લોસ, ઓર વી કેન સે ધ એન્ટ્રી ફોર ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ, રાઈટ. તો આ ત્રણ વસ્તુઓની આપણે એન્ટ્રી કરવાની છે. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ સેમ, એન્ટ્રી વિલ બી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અકાઉન્ટ ડેબિટ. કેટલા લેવાના છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી, કેટલા મળવા પાત્ર છે 12,000. લોસ કેટલાનો છે 20,500. દેટ વિલ બી ટ્રાન્સફર્ડ ટુ જનરલ P&L અકાઉન્ટ એન્ડ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ. કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટમાં તો આ બંનેની એન્ટ્રી આવશે ક્રેડિટ સાઇડ, right, because by any means if the goods are going out from the business, that would be credited to the respective ledger like consignment account, joint venture account, or trading and P&L account. Fine. So this will be the entry. Insurance company account debit 12,000, general P&L account, that is loss debit 20,500, to consignment account 32,500. Being 100 fans destroyed in transit, of which insurance company accepted a claim of rupees 12,000. Next, Sanjay Brothers paid 18,000. So this is expenses paid by consignee. Fine. તો પાર્ટનર્સ એક્સપેન્સ પે કરતા ત્યારે જોઈન્ટ વેન્ચરમાં એન્ટ્રી શું હતી, જોઈન્ટ વેન્ચર ટુ પાર્ટનર્સ. સો જોઈન્ટ વેન્ચરની જગ્યાએ શું નામ આવી જશે કન્સાઇનમેન્ટ, અને પાર્ટનર્સની જગ્યાએ કન્સાઇનીનું નામ. તો એન્ટ્રી બની ગઈ કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સંજય બ્રધર્સ, દેટ ઇઝ કન્સાઇની અકાઉન્ટ. આ કન્સાઇની શોર્ટ ફોર્મ છે, કન્સાઇનીનું શોર્ટ ફોર્મ આ રીતે થશે, કન્સાઇનીનું થશે CNOR કન્સાઇનર, અને આ કન્સાઇની NEE, પહેલામાં આવશે NOR. ફાઇન. તો એ રીતે બી તમે લખી શકો, પણ હેડિંગ પૂરું નામથી આપવાનું છે. being consignee paid the expenses or expenses paid by consignee, એમ પણ લખી શકો 18,000 રૂપીસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી છે બિલની. consignee accepted a bill drawn by consignor, રાઈટ. એક્સેપ્ટ કોણ કરે છે કન્સાઇની, તો કોને મોકલેલું હોય કન્સાઇનરે. સો કન્સાઇનર બિલ મોકલે છે, ઇટ મીન્સ કન્સાઇનર માટે બિલ્સ રિસીવેબલ્સ છે. So entry will be bills receivables account debit 1 lakh to Sanjay Brothers 1 lakh. Next, later on it is discounted at 95,000. So receive કેટલા થશે 95,000 receive થશે. Bill કેટલાનું છે 1 lakh નું છે, right. So there will be the discount or loss of rupees 5,000 which is going to be transferred to consignment account. So entry will be cash or bank account debit 95,000, consignment account, that is discount or loss debit 5,000 to bills receivables account. So this is the entry for discounting the bill at rupees 95,000. Next, from the account sale received from Sanjay Brothers, it was seen that 800 fans were sold at 450 each. So this is treated as your sales. So entry will be Sanjay Brothers account debit to consignment account. સેલ કોણ કરે છે સંજય બ્રધર્સ કરે છે. તો મેથડ નંબર 1B ની એન્ટ્રી યાદ કરો, જ્યારે કોઈ પાર્ટનર ગુડ સેલ કરતો હોય તો એન્ટ્રી થાય જોઈન્ટ વેન્ચર ટુ પાર્ટનર. તો અહીંયા જોઈન્ટ વેન્ચરની જગ્યાએ પાર્ટનર ટુ જોઈન્ટ વેન્ચર, રાઈટ. સો પાર્ટનરના નામની જગ્યાએ કન્સાઇનીનું અકાઉન્ટ અને જોઈન્ટ વેન્ચરની જગ્યાએ કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ. સો તમારી એન્ટ્રી બની ગઈ
Sanjay Brothers account debit to consignment account 3,60,000. So that is being 800 fans are sold at rupees 450 per fan by Sanjay Brothers. Consignee એ સેલ કરેલો છે goods એની એન્ટ્રી. Next from the Sanjay Brothers paid rupees 6,000 for storage. So expense paid by consignee. So again the entry will be consignment account debit to Sanjay Brothers 6,000. Being storage and advertisement expense paid by consignee. Okay. Now commission at 5% on sales. Right. So entry લઈ લઈએ commission ની. તો કેટલું સેલ્સ કરે છે 3,60,000 નું સેલ્સ કરે છે ના 5% કમિશન. ઓકે સો ધેટ વિલ બી 18,000. સો એન્ટ્રી વિલ બી એન્ટ્રી ફોર કમિશન પ્રોફોર્મામાં લખાવેલી છે. કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સંજય બ્રધર્સ અકાઉન્ટ being consignee is to be paid 5% commission on sales. કન્સાઇનીને ચૂકવવામાં આવશે 18,000 રૂપિયા. જે કેવી રીતે તો કે એના સેલ્સ ઉપરના કમિશન માટે. ઓકે હવે એડજસ્ટમેન્ટ્સ બધા પૂરા રાઈટ. ટેક્સ્ટ બુકમાં જેવા એડજસ્ટમેન્ટ પૂરા થાય એટલે બે વસ્તુની એન્ટ્રી આવશે. એક તો ક્લોઝિંગ સ્ટોકની અને પ્રોફિટ કે લોસની. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોકની એન્ટ્રી પણ આવશે જ 99% કેસીસમાં. તો એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ જાય એટલે ડાયરેક્ટ ટોટલિંગ સ્ટાર્ટ નથી કરી દેવાનું. આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના ડિટેલ્સ પણ લેવાના છે રાઈટ. સો ફોર ધેટ પર્પઝ આપણી પાસે વર્કિંગ નોટ છે, આપણે જોઈ લઈએ. થોડી લેન્ધી વર્કિંગ નોટ છે પણ બહુ જ ઇઝી છે, સિમ્પલ છે, સમજાઈ જશે. તો પહેલાં આપણે એ જોવાનું કે નંબર ઓફ યુનિટ્સ આપણી પાસે કેટલા રહેશે રાઈટ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની ક્વોન્ટિટી કેટલી આપણી પાસે રહેશે. ક્લોઝિંગ સ્ટોકનો જથ્થો કેટલો છે પહેલાં એ જોવાનું. મૂલ્યાંકન તો પછી મળી જશે right. So leftover number of units has to be considered first and then its valuation should be found out. So for that starting from the beginning કેટલા ગુડ્સ મોકલ્યા તો કે 1000 ટેબલ ફેન્સ મોકલ્યા. એમાંથી રસ્તામાં ડિસ્ટ્રોય કેટલા થયા 100 અને સેલ કેટલા થયા 800. સો અલ્ટિમેટલી ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેટલા હશે 100 ટેબલ ફેન્સ હજી બિઝનેસમાં હશે, હજી તમારી પાસે એટલે કે કન્સાઈની પાસે પડ્યા હશે રાઈટ. તો સૌથી પહેલાં નંબર ઓફ યુનિટ્સ ગોતી લેવાની. યુનિટ્સ એટલે તમારી પ્રોડક્ટ. નેક્સ્ટ વેલ્યુએશન. તો આપણું ફોર્મેટ છે પ્રોફોર્મા છે એ જ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. કોસ્ટ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક યુનિટ ઇન્ટુ કોસ્ટ. સો 100 ઇન્ટુ 300. સો દેટ ઇઝ 30,000 રૂપીઝ રાઈટ. Then add proportionate expense by consignor. So consignor ના expense કેટલા થશે. consignor જો મોકલેલું છે તમારી થર્ડ લાઈન એક્ઝામ્પલની consignor પે કર્યા છે 25,000. તો આપણા ફોર્મેટની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ક્લોઝિંગ સ્ટોક યુનિટ્સ into expenses divided by number of units sent or total units sent. So 1000 and 25,000 rupees તો 100 એ કેટલા રૂપીઝ એ રીતે થશે. So that will be 2,500. Not only that ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં તો કન્સાઈનીએ પણ એક્સપેન્સ પે કરેલા હોય. કેમ તો કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ક્યારે વધે વર્ષના અંતે. તો આ બધી સિરીઝ પાસ થઈ ગઈ હોય, ગુડ્સ સેન્ડ થઈ ગયા હોય, કન્સાઇનરે એક્સપેન્સ પે કર્યા હોય, કન્સાઇનરે ગુડ્સ રિસીવ કર્યો હોય ત્યારે એક્સપેન્સ પે કરેલા હોય રાઈટ. અને પછી તમારી પાસે ક્લોઝિંગ સ્ટોક વધે છે. એટલે ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડમાં કેવું હતું કે કન્સાઇની સુધી પહોંચે ત્યાં તો ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ જતા હતા. એટલે ખાલી એક્સપેન્સીસ કોના એડ થયા કન્સાઇનરના એડ થયા. વેરએઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં કન્સાઇનર અને કન્સાઇની બંનેને એડ થશે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક અને ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડની ક્વોન્ટિટી આ એક્ઝામ્પલમાં સરખી છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ કોઇન્સિડન્સ. એવરી એક્ઝામ્પલમાં આવું નહીં હોય કે બંને સરખા હશે રાઈટ. સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક 50 યુનિટ પણ હોઈ શકે, 200 યુનિટ્સ પણ હોઈ શકે ને 250 યુનિટ્સ પણ હોઈ શકે. જ્યારે ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ અગેન 50 બી હોઈ શકે, 100 પણ હોઈ શકે ને કદાચ 90% ઓફ ધ ગુડ્સ પણ હોઈ શકે. ઓકે સો કોસ્ટ થઈ ગઈ 1000 into 300. Then proportionate expense paid by consignor 100 into 25 divided by 1000. So that is 2,500. And now most important
part of this working note, that is proportionate expense by consignee. બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. 100 ફેન્સ આવે એ તો આપણને ખબર જ છે, રાઈટ. ઇન્ટુ હવે અહીંયા એક્સપેન્સીસ કેટલા પે કર્યા? 18,000. કન્સાઇનીએ ટોટલ 2 એક્સપેન્સ પે કર્યા છે, ચેક કરો. 18,000 પે કરેલા છે એક્સપેન્સીસ ફોર રિમેઇનિંગ ગુડ્સ એન્ડ 6,000 રૂપીઝ પે કરેલા છે સ્ટોરેજ એન્ડ એડવર્ટીઝમેન્ટ માટે. તો અહીંયા ખાલી એક્સપેન્સ આવશે, સ્ટોરેજ એન્ડ એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ અહીંયા ઇન્ક્લુડ નહીં થાય, બિકોઝ ધીઝ એક્સપેન્સીસ આર રિકરિંગ એક્સપેન્સીસ. ધીઝ એક્સપેન્સીસ આર સ્પેન્ડ આફ્ટર ધ ગુડ્સ હેવ રીચ્ડ ટુ ગો ડાઉન. ઓકે, પણ આપણે અહીંયા કેવા લેવાના છે? નોન રિકરિંગ એક્સપેન્સ લેવાના છે, કે ગુડ્સ ઉપર એક વખત થઈ ગયા પછી બીજી વખત થશે નહીં. માનો કે આ 18,000 તમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ આપી કોઈ પણ 1000 યુનિટ્સ માટે. ઓકે, તો અહીંયા પછી જે ડિસ્ટ્રોય થાય છે એટલા જ રિસીવ કરશે કન્સાઇની. તો કન્સાઇનર 1000 યુનિટ્સ ઉપર એક્સપેન્સ પે કરશે, જ્યારે કન્સાઇની કેટલા ઉપર પે કરશે? 900 ઉપર જ પે કરશે. સો 900 કેમ આવ્યા? 1000 ફેન્સ અને 100 ડિસ્ટ્રોઈડ. ખાલી 18,000 જ લે છે બિકોઝ ગુડ્સ છોડાવવા માટે, ગુડ્સ ક્લિયર કરાવવા માટેના એક્સપેન્સ 18,000 રૂપીઝ છે. પછીના જે 6,000 છે એ કયા છે? સ્ટોરેજ એન્ડ અધર એક્સપેન્સ છે. તો આ 18,000 છે એક જ વાર પે કરવાના થાય જ્યારે તમે ગુડ્સ છોડાવવા જાઓ ત્યારે. વેરેઝ ધીસ 6,000 વિલ બી પેડ જ્યાં સુધી ક્લોઝિંગ સ્ટોક સેલ ન થાય ત્યાં સુધી આ 6,000 તમારે પે કરવા પડશે સ્ટોરેજ એન્ડ એડવર્ટીઝમેન્ટ એક્સપેન્સ માટે. તો અહીંયા ખાલી ગુડ્સ તમારો ગોડાઉન સુધી ન પહોંચે એટલી સુધીના એક્સપેન્સ લેવાના, ગુડ્સ ગોડાઉનમાં આવી ગયા પછીના એક્સપેન્સીસ લેવાના નથી, રાઈટ. સો આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્રેકેટ છે એક્ઝામ્પલનું. અહીંયા લેવાના ક્લોઝિંગ સ્ટોકના યુનિટ્સ, અહીંયા લેવાના નોન રિકરિંગ એક્સપેન્સ જે તમે તમારા પ્રોડક્ટ પર એક જ વખત ચૂકવો છો, અને અહીંયા તમારા ગુડ યુનિટ્સ જેટલા તમને રિસીવ થયા છે, જેટલા કન્સાઇનીને રિસીવ થયા છે એટલી જ ક્વોન્ટિટી અહીંયા લખો છો. સો 100,000 ફેન્સ માઇનસ 100 ડિસ્ટ્રોઈડ. સો 900 યુનિટ્સ માટે 18,000 પે કરેલા કહેવાય કન્સાઇનીએ, તો 1,100 માટે કેટલા? સો દેટ ઇઝ 200 રૂપીઝ. So adding 3 of them, so value of closing stock is 34,500. Not only that, I also have written the note over here. For the calculation of closing stock, only 18,000 is taken as expense by consignee, right? અહીંયા inverted commas કરેલું છે. As 6,000 rupees of storage and advertisement expenses are recurring expense. એ જ્યાં સુધી ક્લોઝિંગ સ્ટોક નહીં વેચાય ત્યાં સુધી દર મહિને ચૂકવવા પડશે, જ્યારે આ છે માલ છોડાવવા માટે એક જ વાર ચૂકવવાના રહેશે. તો આ ટેબલમાં આ ફોર્મેટમાં એવા જ એક્સપેન્સ આવશે કે જે રિકરિંગ હોય નહીં. રિકરિંગ એટલે કે વારંવાર થતા. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. જો ક્લોઝિંગ સ્ટોકના કેલ્ક્યુલેશનમાં એક પણ મિસ્ટેક કરશો તો તમારો એન્સર ટેલી થશે નહીં. ઇન શોર્ટ, closing stock valuation for this example is 34,500. તો આની એન્ટ્રી કરી લઈએ. સો એન્ટ્રી will be consignment account debit, consignment stock account debit to consignment account, being entry for closing stock. Next, હવે એન્ટ્રી બધી પૂરી થઈ ગઈ. તો કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ જ્યાં જ્યાં ક્રેડિટ થયું છે માઇનસ કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ જ્યાં જ્યાં ડેબિટ થયું છે, રાઈટ. સો કન્સાઇનમેન્ટ ક્રેડિટ માઇનસ ડેબિટ, સો ડેબિટ સાઇડ બેલેન્સિંગ ફિગર આવે છે. સો ધીસ વિલ બી ધ પ્રોફિટ. સો એન્ટ્રી વિલ બી કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ જનરલ P&L અકાઉન્ટ, that is being profit on consignment is transferred to જનરલ P&L અકાઉન્ટ. એટલે આ એન્ટ્રીથી તમારું કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જશે, રાઈટ. અને હવે ક્લોઝ કરીએ છીએ કન્સાઇનીનું અકાઉન્ટ. તો આમાં પણ એમ જ કન્સાઇની ક્રેડિટ માઇનસ ડેબિટ ઓર ડેબિટ માઇનસ ક્રેડિટ જોઈ લેવાનું કઈ સાઈડ અમાઉન્ટ વધારે છે. તો અહીંયા ક્રેડિટ સાઈડ ડિફરન્સ આવે છે. ઓકે, એટલે એન્ટ્રી થશે કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સંજય બ્રધર્સ. સો સંજય બ્રધર્સે બાકીની રકમ ચૂકવી દીધી કન્સાઇનીને, એટલે કે વિજયન બ્રધર્સને, આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ઓલ ધી એક્સપેન્સીસ. સો બીંગ કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ સંજય બ્રધર્સ આફ્ટર રિકવરિંગ ઓલ ધી એક્સપેન્સીસ ફ્રોમ સેલ્સ રેવન્યુ. સેલ્સ કરીને જે અમાઉન્ટ રિસીવ થઈ હતી
એમાંથી એના જે તે એક્સપેન્સીસ જે છે લેવાના થતા હતા, કમિશન લેવાનું હતું, એ બધા પૈસા કટ કરી અને બાકીના વધેલા છે એ ટ્રાન્સફર કરી દીધા કન્સાઇનરને, એટલે કે વિજય એન્ડ કંપનીને. ઓલરાઇટ, સો હિયર ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ આર ગેટિંગ ઓવર. After completion of all the transactions, don't forget to calculate closing stock and then the profit or loss should be found out. Now we are posting all these entries to our ledgers, that is consignment account and Sanjay Brothers account, right? તો ડાયરેક્ટ અકાઉન્ટ પૂછે, ડાયરેક્ટ લેજર્સ પૂછે તો બી તમારી પાસે ટેકનિક છે જ, એન્ટ્રી મનમાં બોલતી જવાનું અને પાસ કરતું જવાનું. ઓર એન્ટ્રી આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે લખેલી છે તો આમાંથી તો ડાયરેક્ટ પોસ્ટિંગ થશે કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટમાં ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ, રાઈટ? બ્રેકેટમાં એનું કેલ્ક્યુલેશન તમે શો કરી શકો છો. સો અગેન આપણે ક્વેશ્ચન રીડ કરીએ અને એન્ટ્રીઝ ક્લિયર કરીએ. તો પહેલી એન્ટ્રી હતી ગુડ્સ મોકલ્યા છે એની, બીજી એન્ટ્રી છે એક્સપેન્સ પે કરે છે એની. સો એન્ટ્રી કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ, દેટ ઇઝ ફ્રેટ એન્ડ અધર ચાર્જીસ પેડ 25,000. Next entry is for goods in transit. So insurance company, then general P&L to consignment. તો આ બંને અકાઉન્ટમાં કન્સાઇનમેન્ટ ડેબિટ થશે. તો કન્સાઇનમેન્ટમાં આ બંને વસ્તુઓ શું થઈ? ક્રેડિટ થઈ બાય ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ અકાઉન્ટ, દેટ ઇઝ ક્લેમ. હજી આ મળવા પાત્ર છે, મળેલા નથી આવક, ભવિષ્યમાં મળનારી આવક. બાય જનરલ P&L અકાઉન્ટ, દેટ ઇઝ લોસ. લોસ ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે? જનરલ P&L અકાઉન્ટમાં, એટલે કે 20,500. આ બંનેનું ટોટલ તમારો ટોટલ લોસ આવી જવો જોઈએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ એન્ટ્રી ઇઝ ફોર પેઇંગ 12,000 rupees for your goods by consigning. So entry will be 18,000, sorry. So entry will be consignment account debit to Sanjay Brothers account, expenses paid by consigning. અને સેકન્ડ એન્ટ્રી આવશે સંજય બ્રધર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ, દેટ ઇઝ expense. Next entry is for bill. So entry will be Sanjay Brothers account debit to bills receivable to Sanjay Brothers, sorry. So Sanjay Brothers માં આવશે by bills receivables 1 lakh. Okay. Next discount કરાવો છો, so cash account માં ડેબિટ થશે, then consignment account માં ડેબિટ થશે એનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓર લોસ 5,000 to bills receivables. તો bills receivables અકાઉન્ટમાં કેશ અને consignment account ક્રેડિટ થશે. ઓકે. નેક્સ્ટ સેલ્સ માટેની એન્ટ્રી. સો એન્ટ્રી વિલ બી consignee to consignment. So consignee એટલે કે સંજય બ્રધર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ consignment, that is entry for sales 800 into 450. Second entry of this consignment account credit side. So by Sanjay Brothers account, that is sale 800 and 450. So that will be 3,60,000 rupees. Next entry for storage expense paid by Sanjay Brothers. So entry will be consignment account debit to Sanjay Brothers account, that is storage and other expenses paid. Second entry Sanjay Brothers credit side by consignment account, that is storage and advertisement expense. આવી સેમ એન્ટ્રી નેક્સ્ટ થશે કમિશનની. કમિશન મળે છે 5%. સો અહીંયા બી તમે લખી શકો 3,60,000 ના 5%. So commission is 18,000. Entry will be consignment account debit to Sanjay Brothers. So Sanjay Brothers ma credit side by consignment account, that is commission 18,000. Next, closing stock. Consignment stock to consignment. So consignment stock account credit side lakhvanu, that is of working note number 2. Amount is 34,500. And last entry for profit. Consignment credit minus consignment debit. Credit no total થાય છે 4,27,000 minus debit એટલે amount છે balancing 55,000. This is called profit, which is going to transfer to general P&L account. તો આ તમારી છેલ્લેથી બીજી એન્ટ્રી બની ગઈ, consignment account debit to
જનરલ P&L એકાઉન્ટ 55,000. રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ ક્લોઝ થશે સંજય બ્રધર્સનું લેજો. ઓરાઈટ. સો ડેબિટ સાઇડ 3,60,000 માઇનસ ઓલ ધીસ, ક્રેડિટ સાઇડ બેલેન્સિંગ ફિગર આવે છે 2,80,000. ઇટ મીન્સ સંજય બ્રધર નીડ્સ ટુ પે 2,80,000 ટુ વિજય એન્ડ કંપની. આવું કેવી રીતે થાય? તો કે સંજય પાસે કેશ આવ્યા કેટલા? 3,60,000. ક્યાંથી આવ્યા? તો કે ગુડ સેલ કર્યા ને એમાંથી આવ્યા. રાઈટ. હવે એમાંથી પાર્ટનર પોતે જે એક્સપેન્સીસ પે કર્યા હશે કે પોતે જેટલું એડવાન્સમાં ચૂકવી દીધું હશે એ રકમ બાદ કરશે. તો જો આ એક્સપેન્સ કન્સાઈનીએ ભોગવ્યા, આ એક્સપેન્સ પણ કન્સાઈનીએ ભોગવ્યા, કમિશન પણ એને મળવાનું છે, મળવા પાત્ર છે. રાઈટ. સો કમિશન 18,000 because સંજય બ્રધર્સ took consignment. એવી રીતે આવે. ઓરાઈટ. સોરી, કન્સાઇનમેન્ટ ટુ સંજય બ્રધર્સ. સો સંજય બ્રધર્સમાં બાય કન્સાઇનમેન્ટ 1,800 બી એન્ડ 18,000 બી એને લેવાના છે. ઇન શોર્ટ આટલી બધી અમાઉન્ટ છે એ એમાંથી ડિડક્ટ થશે અને ફાઇનલી 2,80,000 જે બચેલા છે એ કન્સાઇનરને હેન્ડઓવર થશે. આઈ રિપીટ, સંજય બ્રધર્સ પાસે અમાઉન્ટ કેટલી છે? 3,60,000. એમાંથી આ બધી અમાઉન્ટ એ વાળી લેશે. કેમ? તો કે 18,000 એને પે કર્યા છે. આ એક્સપેન્સ કન્સાઇનીના નથી, કન્સાઇનરના જ છે. તો કન્સાઇનરના બદલામાં કન્સાઇનીએ ચૂકવ્યા છે તો આ રિકવર કરશે આ અમાઉન્ટમાંથી. પછી આટલા એને અમાઉન્ટ છે મોકલી દીધા છે. રાઈટ. બિલ્સ રિસીવેબલ્સ વિલ બી, બિલ્સ રિસીવેબલ ઇઝ સેન્ટ ટુ કન્સાઇનર. રાઈટ. સો 3,60,000 minus 18,000 minus 1 lakh minus 6,000 and minus 18,000 amount is 2,18,000 by cash. એટલે આપણી લાસ્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ કેશ ટુ કન્સાઇનર, સોરી કેશ ટુ કન્સાઇની, દેટ ઇઝ કેશ ટુ સંજય બ્રધર્સ. ઓરાઈટ. 2,18,000. આ ચેપ્ટરમાં આ એક્ઝામ્પલ તમારે જેમ જોઈન્ટ વેન્ચરમાં બંને સાઈડ ટેલી થતું હતું એમ ટેલી થશે નહીં. રાઈટ. So this is the full example number 3. I am just changing the focus of the camera. Right. Starting from the journal entries. See. Page number B લખેલા છે example number. First page of journal entry. Second page. Third page. Fourth page. Fifth page. And last page is for working note of closing stock. આ નહીં આવડે તો પૂરું ચેપ્ટર નહીં આવડે. રાઈટ. સો બરાબર ધ્યાનથી જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો અને લખી લેજો તમારી બુકમાં. ઓલરાઈટ. થેન્ક યુ ઓલ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.